غیر مسلموں کے باطل خدا نہ کبھی اپنا نام لکھ سکتے ہیں نیچر کے ذریعے، اور نہ ہی ان کے پجاری اپنے باطل معبودوں سے اپنا نام کبھی لکھوا سکتے ہیں، نہ خود ان کا ہی نام ان سے لکھوا سکتے ہیں۔ کیسے بے بس معبودوں کی پوجا کرتے ہیں غیر مسلم۔ افسوس ہے، ٹف ہے ایسی عقلوں پر جو یہ کہتے ہو کہ وہ کامن سینس کو یوز کرتا ہے۔ عربی زبان میں اللہ واحد القہار اپنا فزیکل درخت کریٹ کر کے اپنا نام عربی زبان میں لکھ دے درخت کے ذریعے ٹرانسفارمیشن کر کے، اور غیر مسلموں کے اتنے سارے بنائے ہوئے معبود اللہ کو روکنے میں ہی ناکام ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کمزور قسم کے خدا یار، استغفر اللہ۔ اتنا احمق بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا باطل خداؤں کی پوجا پاٹ کرنے میں؟ نہ بادلوں کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، نہ درختوں کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہے، نہ پرندوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، نہ اس سورج کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کے کنٹرول میں ہے کیا؟ انہوں نے تو کیڑے مکوڑوں تک کا کنٹرول نہیں کیا ہوا، زمین پہ چیونٹیاں چلتی ہیں ان کو بھی کنٹرول نہیں کیا ہوا، ان کے اختیار میں ہے کیا؟ یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہے۔ چیونٹیاں اللہ نے بنائی ہیں، یہ پرندے اللہ نے بنائے۔ ہاں، وہ جہاز انسان نے بنایا، وہ جو اڑتا ہوا جا رہا ہے وہ انسان نے بنایا، پر یہ بادل چلانے والا تو اللہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنا سائن کرتا ہے بادل کے تھرو۔ His signature is name. So it's a clear thing that Allah is the creator and owner of these clouds. اللہ ہی کے ہیں یہ پودے پتے، یہ سب اللہ کے ہیں، یہ سب کچھ اناج چیزیں یہ سب اللہ کی ہیں، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے۔ غیر مسلموں والوں کے جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے ان کا کیا ہے؟ وہ تو جب پیدا ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹوں سے نکل کے، جنہیں خدا کہا جاتا ہے، تو وہ تو جب نکل کر آئے تھے یہ تو سب اس سے پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ غیر مسلم جتنوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، جو کچھ پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے شادیاں کی، سیکس کیا، کھایا پیا، پیشاب پخانہ کیا، اتنے وہ کمزور ہیں اور مر بھی گئے، مر کھپ گئے، تو وہ جو ہیں وہ تو جب آئے تھے اس دنیا میں یہ تو سب پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے بنایا کیا ہے؟ ابھی کیا بولوں میں، ایک کتے کا پلہ تک تو بنایا نہیں انہوں نے۔ چلیں اپنے آپ کو خدا سمجھنا ہے یا ان کے پجاری ان کو خدا سمجھ رہے ہیں؟ ابے جنہوں نے کتے کا پلہ تک نہیں بنایا ان کو کیا خدا ماننا؟ کائنات کا بادشاہ تو اللہ ہے جو کتوں کے پلے بھی بنا کے ان سے بھی اپنے نام بلوا دیتا، اور کتنے اس نے بلوا بھی دیا، دکھا بھی دیا۔ جاؤ دیکھ لو گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے، محمد شان سے چینل پہ ہی دیکھ لو، دکھائے ہوئے تو ہیں۔ حارث سلطان کی حالت دیکھ لینا کیا ہوئی تھی اس کتے کے پلے کے طرف، بڑے دعوے کرتا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کتے کے پلے کے ذریعے شکست کھا گیا۔ لاشوں پہ دعوے کر رہا تھا، لاشیں تتلیوں میں بدل جاتی ہیں۔ مولانا ابرار عالم کے ہاتھوں $1 ملین پہ شکست کھا گیا، بڑا فن خان بنا پھرتا تھا، ذلیل اور ذلت اور رسوائی ملی، منہ چھپا۔ جب سے اس کے بعد سے کبھی اس نے، مجھے نہیں لگتا کبھی اقرار کیا ہوگا اپنے جاہل پیروکاروں کے سامنے کہ اسے مولانا کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، مولانا آف دا 21st سینچری۔ سو بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے پاس سوائے شکست کھانے کے، سوائے ذلت اور خواری کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحانی طاقتوں کے ذریعے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی بھی غیر مسلم مذہبی روحانی پیشوا ٹکر پہ آ جائے اور کسی اصلی روحانی مسلم کو شکست دے سکے۔ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، پوری ہسٹری کے اندر ایسا کبھی نہیں ہو سکا، نہ کبھی ہوگا۔ جب اصلی مسلم آتا ہے نا، روحانی طاقتوں کا مالک، تو اس سے غیر مسلم ٹکر نہیں لے سکتے۔ جاؤ مولانا ابرار عالم سے ٹکر لے کے دکھاؤ، جاؤ مولانا ابرار عالم کو شکست دے کے دکھاؤ، عالمی میڈیا لگاؤ، بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں، مقابلے پہ آگ میں جا کے دکھاؤ مولانا ابرار عالم کے ساتھ۔ چیلنج پڑا ہوا ہے کئی سالوں سے، جاؤ rightfulreligion.com پہ چیلنجز کے سیکشن دیکھو، اگر ہوش نہ اڑ جائیں۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کا چیلنج ہے، عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، ڈاکٹروں کے ذریعے باڈی چیک کروا کے، ان خود بھی اور جو مقابلے پہ غیر مسلم پیشوا جانے کو آئیں گے ان کا بھی ہے کوئی ٹکر پہ، ایک مولانا کو ٹکر دینے کے لیے۔ مولانا آف دا 21st سینچری، فرام اسلام، دین اسلام۔ نہیں ہوگا، کوئی بھی غیر مسلم مذہبی پیشوا نہیں ہے، اس لیول پہ نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ غیر مسلموں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم، اور ایک بھی نہیں ہے یار۔ 5.5 ارب سے زیادہ غیر مسلم مل کر ایک مولانا سے نہیں جیت سکتے، ایک مولانا سے ٹکر نہیں لے سکتے۔
तो फिर तो इस्लाम सच्चा दीन वैसे ही साबित हो गया। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस्लाम सच्चा दीन है, मैं तो डिक्लेयर करूँगा, मैं तो हूँ ही जज, मैं तो जज ऑफ द 21st सेंचुरी हूँ बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। मैं ही तो जज करूँगा, मेरे ही अदालत के अंदर तो आते हैं ये नेचर के क्रिएचर्स गवाहियाँ देने, और यही तो सबूत हैं। न्यूट्रल जजेस, न्यूट्रल नेचर है, नेचर की पूरी आर्मी और लश्कर मेरी अदालत में आते हैं बतौर विटनेस एंड बतौर प्रूफ, और ये आके बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, गवाहियाँ देते हैं कि अल्लाह ही खुदा है। तो मैं तो इनकी गवाहियों पे फैसला कर चुका, मैं इनकी गवाहियाँ मानता हूँ, मैं कुत्तों की गवाही मानता हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों की गवाहियाँ मानता हूँ, मैं दरख्तों की गवाही को कबूल करता हूँ, मैं बादलों की गवाही को कबूल करूँगा। मेरी अदालत में तो ये वाली मखलूक चलती है। अगर दम है तो भेजो इस मखलूक को कि वो तुम्हारे माबूदों की विटनेस दें, तुम्हारे माबूदों के सिग्नेचर जाहिर करें। अगर ये तुम्हारे माबूदों के कंट्रोल में तो करवा लो इनसे, चलो यही करा लो। इसमें तो आग में नहीं जाना ना, आसान चैलेंज है, इसमें भड़कती हुई आग में जाने के चैलेंज नहीं, उसमें घुस गए तो नज़र भी नहीं आओगे, जहन्नुम में पहुंच जाओगे। चलो इस पे आ जाओ, भेजो ना बादलों को, बोलो अपने माबूदों को, अगर उनका बादलों पे कंट्रोल है, अगर उन्होंने बादल क्रिएट किए हैं यार, कोई पीस बनाए और भेजें। कमेंट के ऊपर आगे इतने सारे चिक चिक पक पक करते हैं, तू कहाँ रहता है, तेरा नंबर क्या है, ये वो है, अपने माबूदों से पूछो ना, जानते नहीं है क्या वो? इतने 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 बेख्तियार हैं, इतने बेबस और कमज़ोर हैं। मैं क्या पूजा पाठ कर रहे हो फिर ऐसों की जिन्हें यही नहीं पता? अल्लाह को तो पता है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ रहता हूँ, किधर हूँ। वो तो अपने बादल भेजता है मेरे पास, घर पे भेजता है, आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, चले जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से दिखाता है, वो भेजता है, ले आता है, उसके बादल है। सो ही डेमोस्ट्रेट हिज साइंस, कई दफ़ा दिखाया उसने। वो दिन जब मैंने क्लेम किया था आई एम द लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्लाह और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यस आई एम द लेजेंड ब्लेस्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने सिग्नेचर्स के साथ साइन किया था उस क्लेम, उस दावे पर कि हाँ जो इसने कहा सही है, ऐसा ही है। अल्लाह का नाम भी ज़ाहिर हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ज़ाहिर हुआ बादलों के थ्रू। देख लेना, इधर अल्लाह का नाम इसी दरख्त के ऊपर और उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। सो फिर जाओ देखो प्ले लिस्ट पे, आई एम लेजेंड बाय अल्लाह। सो हाँ भाई, कौन है, किस में दम है, कौन टक्कर देगा आकर? है कोई? नहीं है। तुम्हारी 21वीं सदी के अंदर नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम खड़ा हुआ है तुम्हारी 21वीं सदी में, जिसे तुम्हारे आर्टिफिशियल बोर्ड्स भी शिकस्त नहीं दे सके, खुदा के वजूद पे, अल्लाह के वजूद पे शिकस्त नहीं दे सके, शिकस्त खा गए। तो तुम्हारे मजहबी रूहानी पेशवा क्या शिकस्त देंगे उसे, जिसके आगे मशीनें नहीं चलती? हल्का लिया हुआ है क्या? झूठे खुदाओं के पुजारियों में और झूठे खुदाओं के पैरोकारों में इतनी ताकत और दम नहीं है कि वो मुस्लिम मैन को शिकस्त दे सके क़यामत तक। वो नाकाबिल शिकस्त है और नाकाबिल शिकस्त रहेगा अल्लाह वाहिद अल कहार के फजल व करम से। तो इसलिए कहता हूँ कलमा पढ़ो और इस्लाम में आ जाओ, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है। वरना क्या होगा? इस नेचर को कंट्रोल करने वाला जो खुदा है ना, उसने भड़कती हुई आग, बेड़ियाँ, कांटे, पीप, खून, कीड़े मकोड़े तैयार रखे हुए, छिपकलियाँ, सांप बिच्छू, जिस्म फाड़ के रख देंगे, काट के रख देंगे, जैसे लाशों को बदबूदार कर देता है ना वो काफिरों की, और बदबूदार करके सड़ाता है, गलाता है, और उनको कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं, इबरत का निशान बनाता है वो ज़मीन के ऊपर। और अपने नेक मुसलमानों को वो ऐसे रखता है जैसे नर्म मुलायम जिस्म, तरो ताज़ा बॉडी, खून भी बहुत सारों में ताज़ा, सारे नबियों के उसने जिस्म तरो ताज़ा खून के साथ आज तक रखे हुए, बाकी कब्रों के अंदर उसका इल्म, उसकी पावर ऐसी है कि वो कब्रों के अंदर भी सलामत रखता है। ही प्रिजर्व इन ज़मीन के पेट में भी उसी तरह से सलामत रखता है, बग़ैर किसी फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट के। जिस तरह उसने इन माओं की पेटों के अंदर एक ड्रॉप ऑफ सेमेन को कन्वर्ट करते करते पूरा इंसानी बेबी बना दिया था, वो इस पे भी कादिर है, वो इस पे भी कादिर है, वही हर चीज़ पे कादिर है, वही करता है, उसी की ताकत है, वही अल्लाह है। तुम्हारे माबूद तो अपने पुजारियों की लाश तक महफूज नहीं रख सकते कुदरती तौर पे, केमिकल लगा लगा के ठुस ठुस करना पड़ता तुम्हारे मेडिकल डॉक्टरों, मजहबी पेशवाओं को, वो भी सड़े हुए सूखे ढांचे, ना खून ना कुछ, फेक मैनुअल वर्क को कहते हैं डिवाइन वर्क है। अबे डिवाइन वर्क नेक मुसलमानों की लाशों में होता है, वो अल्लाह के हुक्म से, जाली माबूदों के हुक्म से नहीं होता। सो इट्स गोइंग टू बी 10 मिनट्स, डुअल कैमरा 10 मिनट का होता है। सो अगर कॉमन सेंस यूज़ होता है, काम कर सकता है, चल सकता है, तो बोलो ना अपने जाली माबूदों को इस दरख्त को ट्रांसफॉर्म तो करें वो अपने नाम में, अगर वो सच्चे। अल्लाह अकबर।